नमस्ते। अद्यतन संस्कृतवार्ताः श्रावयितुं भवतां पुरतः उपस्थितः अस्ति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः। आदौ तावत् मुख्यांशाः। हैदराबाद नोवाट मध्ये तेलंगाना वित्तनाभिवृद्धि संस्था आध्वर्ये संजाते जातीय वित्तन सदस्सी राष्ट्र व्यवसाय शाखा मंत्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी भागं गृहीतवान्। कुत्बुल्लापुर प्रांते स्वर्गीय राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्पर्धा जाता। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण संगारेड्डी जग्गारेड्डी उपस्थितः अभवत्। भद्राद्रि मुत्तेगुडं चंद्रूगुंड मंडले बेंडालपाडु ग्रामतः गुत्तिकोयं बहिष्करणीयमिति ग्रामजनाः निर्णयं स्वीकृतवन्तः। इदानीं वार्ताः सविस्तरेण शृण्मः। हैदराबाद नोवाट मध्ये तेलंगाना वित्तनाभिवृद्धि संस्था आध्वर्ये संजाते जातीय वित्तन सदस्सी राष्ट्र व्यवसाय शाखा मंत्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी भागं गृहीतवान्। अस्मिन् सन्दर्भे मंत्री भाषमाणः व्यवसायस्य उपरि प्रभुत्वानां दृक्पथम् आलोचना विधानं च परिवर्तितं भवेत् इति अवदत्। प्रपञ्चस्य अवसरयुक्त आहार व्यवसायात् एव आगच्छेत्। आहारं रिपीट प्रपञ्चस्य अवसरयुक्त आहारं व्यवसायात् एव आगच्छेत्, अन्यः मार्गः एव न दृश्यते इति अवदत्। व्यवसायं सुस्थिरं समर्थवन्तं च भवेत् इत्युक्ते नान्यतायुत वित्तनानि एव प्रधानानि इति सूचयत्। Opportunity to interact for the dignitaries who have come from abroad, use the opportunity of spending time in Hyderabad. It's a very what should I say, a very cosmopolitan city. It is not only the city of biryani but also it's the city of pearls. Sri S.K. Patnaik garu, IAS retired, former Secretary Government of India Agriculture, our Secretary Agriculture Sri Raghunandan Rao IAS garu is right now facing the drought situation. So in this situation, food security is important, and towards food security, the quality of seed is important. The quality of the seed is good and the productivity naturally increases. The seed sector. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I think you can reciprocate with your claps. The inaugural session is almost coming to an end. Clouds can be little louder also. कुत्बुल्लापुर प्रांते स्वर्गीय राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्पर्धा जाता। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण संगारेड्डी एमएलए जग्गारेड्डी उपस्थितः अभवत्। सः कञ्चन कालं यावत् क्रिकेट क्रीडित्वा तदनन्तरं राजकीय विषयान् उद्दिश्य भाषणं दत्तवान्। राष्ट्रे सञ्चाल्यमानानि जायमानानि च IT पर्यवेक्षण आक्रमणानि बीजेपी टीआरएस च मिलित्वा क्रीडत् नाटकम् इति अभिवर्णितवान्। कांग्रेस पार्टी समुद्र सदृशम् इति अवदत्। पार्टीतः बहिर्गच्छन्ति चेत् अस्माकं कांग्रेस दलस्य कापि हानिः न भवति इति विश्लेषितवान्। చేస్తున్నాం దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి మొదలుకొని ఇప్పుడు ప్రధానంగా చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈ ముఖ్యంగా యువత అంటే అన్నింటిలో ఉండాలి. అంటే ఆడుతూ ఉండాలి, పాడుతూ ఉండాలి, స్పోర్ట్స్లో ఉండాలి. ప్రతి రంగంలో కూడా ఈ యొక్క ఎంజాయ్మెంటే కాదు, ఇది ఒక హెల్త్ పర్పస్ కానివ్వండి, సమాజంలో ఒక అనేక విషయాలు తెలుసుకునే దాంట్లో కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక పార్ట్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మరి అందరూ కూడా తొందరగా ఇప్పుడు నేను నిన్న మొన్న కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము బీజేపీ ప్రభుత్వము
కేవలము ఇంకా సంవత్సరం ఎన్నికలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక సంవత్సరం ముందే ఎన్నికల వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ప్రజలకు ప్రభుత్వాలు సర్వీస్ చేయకుండా, అంటే ఎక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వము ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్ అందుబాటులో ఉండి ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి, వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వాలు పనిచేయకపోవడం దురదృష్టకరం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్పష్టంగా అదే చెప్తుంది. ఇంకా సంవత్సరము శాసనసభ ఎన్నికలు ఇంకా 1 year ఉన్నాయి, కానీ 1 year ముందే ఎన్నికల వాతావరణం క్రియేట్ చేయడం, అట్లాగే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు 1.5 year టైం ఉంది, కానీ 1.5 year ముందే ఎన్నికల వాతావరణం క్రియేట్ చేయడం. ఈ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ దాగుడు మూతలు, ఇది విచిత్రమైన ఆట ఆడుతున్నారు వీళ్ళు. దీనివల్ల ప్రజలకు వచ్చే లాభం లేదు. ఐటీలు దాడులు ఎందుకు ఇదంతా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఈడీ డిపార్ట్మెంటు, అవతలనేమో పోలీసు, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పోలీసులు, వీళ్ళేమో ఈ 2 శాఖలతోటి ఈ బాణాలు వదులుకున్నాడేమైంది, ఈ ఆట అయ్యింది. దీనివల్ల ఏ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది? ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాలే లేవు చర్చకు. టీవీలో డిబేట్ వచ్చినా, మీడియా ఓపెన్ చేసినా వాళ్ళు గుద్దుకున్నారు, వీళ్ళు కొరికారు, వాళ్ళు కొరికారు. ఈ టీఆర్ఎస్ బీజేపీకి ఇదే పంచాయతీ, కానీ వాళ్ళకి పని చేసినాం వీళ్ళకి పని చేద్దామని చర్చనే లేదు. దురదృష్టకరమైన పరిపాలన ఇటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వాదన. సరే, ఎవరు పోవద్దు అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలియజేస్తుంది. మరి పోవడం అనేది వాళ్ళ వ్యక్తిగత అంశం, దాని మీద కామెంట్స్ ఏం చెయ్యాలి, కానీ బీజేపీలో పోయేంత మాత్రాన సాధించేది ఏమి ఉండదు అని అయితే నేను చెప్పగలుగుతా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్పటికైనా కాంగ్రెస్దే పైచేయి ఉంటుంది, దాంట్లో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. సరే, కొందరు పోవాలని ఆలోచన చేసినా పోవడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏం లేదు. కాంగ్రెస్లో ఉన్నంత స్వేచ్ఛ, కాంగ్రెస్లో ఉన్నంత ఇక్కడ ఉన్నంత స్వేచ్ఛ అంటే ఏదంటే అది మాట్లాడవచ్చు, ఏదంటే అది అడగొచ్చు, ఏదంటే చెయ్యొచ్చు. వికారాబాద్ పరిగి ఎమ్మెల్యే నివాసే పరిగి మండలస్య रूपखान पेट ग्रामीणाः बीजेपी कांग्रेस पार्टी संबद्धाः प्रायः 100 कार्यकर्तारः टीआरएस पार्टीं प्रविष्टवन्तः। तान् सर्वान् अपि एमएलए महेश रेड्डी पार्टी राङ्कवम् आच्छाद्य टीआरएस दलं प्रति आहूतवान्। अस्मिन् सन्दर्भे एमएलए महेश रेड्डी भाषमाणः देशे कुत्रापि अदृश्यमानम् इव तेलंगाना राज्ये संक्षेमपथकानि जायमानानि सन्ति इति अवदत्। सा कीर्तिः घनता च केसीआर महोदयः एव प्राप्नोति इति अवदत्। प्रतिनिर्धनः नानाविधानि पथकानि प्राप्नुवन् अस्ति इति अवदत्। ఉన్నటువంటి రూపాన్పేట గ్రామస్తులందరూ కూడా పేరు పేరునందుకు అందరూ కూడా పార్టీలకు స్వాగతం పలుకుతూ, మరి వాళ్ళు మీ అందరూ కూడా చూస్తుండ్రు, మనం తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సంస్కరణలు చేసుకుంటూ సంక్షేమాలతో పాటు అన్నిట్లో కూడా మరి వైద్యం కానీ, విద్య కానీ, వ్యవసాయం కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా మరి ఎంతో పురోగతి సాధించి ఇలా ప్రతి పౌరునికి కూడా సంక్షేమాలు అందాలి, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలని, ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా వ్యక్తిగతంగా 4-5 సంక్షేమాలు అందిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమాలు అందిస్తూ పాటు ఇవాళ అన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం, మరి దానికి ఆకర్షితులై మరి గడిచిన 8 సంవత్సరాల నుంచి ఏ ఎన్నికలు జరిగినా మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మరి అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో కానీ అన్నింటిలో కూడా విజయం సాధించడం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం చండ్రుగొండ మండలే బెండాలపాడు గ్రామतः गुत्तिगोयं बहिष्करणीयम् इति ग्रामजनाः निर्णयं स्वीकृतवन्तः। एतादृश रूपेण पंचायती तीर्मानम् अकरोत् इति असूचयन्। अपि च तम् एर्रबोडुतः छत्तीसगढ़ प्रेषणीयम् इत्यपि तीर्मानम् अकुर्वन्। फारेस्ट रेंजर श्रीनिवास राव हत्याकरणं पंचायती पालकवर्गं खण्डितवान्। अतः एतत् हत्याकरणम् उद्दिश्य पंचायती एकग्रीव तीर्मानम् अकरोत्। अस्मिन् मासे 22 एर्रबोडु अटवी प्रान्ते रेंजर श्रीनिवास रावं गुत्तिगोयरु हत्याम् अकरोत् इति आरोपण विषयः सुविदितः एव। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చండ్రుగొండ మండలం బెండాలపాడు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్. మేము ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫారెస్ట్ రేంజర్ గారి ఎఫ్ఆర్ఓ గారిని మా సమీప ఊరు దగ్గర
అటవీ ప్రాంతంలో ఎర్రబూడి అనే గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు. 2009లో వచ్చారు ఇక్కడ ప్రజెంట్. వచ్చి ఒక 6 సంవత్సరాల దాకా ఇక్కడ వేరే శాలల్లో ఉండి 2016 తర్వాత మళ్ళా అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఎర్రబూడి అనే గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. వాస్తవంగా అసలు వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చి సుక్మా జిల్లా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం సుక్మా జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వలసపోయారు. వాస్తవంగా వాళ్ళు పోతూ ఉంటున్నారే కానీ నిలకడ లేదు. కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటున్నారు. నిలకడే లేని జీవితం వాళ్ళది. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 5 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళు వచ్చి. 5 సంవత్సరాలు నిలకడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందే ఉన్నారు, ఒకళ్ళిద్దరు ముగ్గురు తప్ప అందరూ వస్తూ పోతూ ఉన్నారు. 40 కుటుంబాల వాళ్ళు కూడా అట్నే మార్పులు చేర్పులు వాళ్ళకి ఛత్తీస్గఢ్ నక్సలైట్ వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయి, నక్సలైట్కి వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికే పంపిద్దామని మా గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలందరూ ఆమోదంతో ఏకగ్రీవంగా మొత్తం ముక్తకంఠంతో ఇవాళ గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది. వాస్తవంగా అనధికారికంగానే జరిపినా కూడా బాగా స్పందన వచ్చింది. వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి పంపిద్దామని మేము వాళ్ళ గ్రామ ప్రజల సహకారాలతో పంచాయతీ జనాల సహకారాలతో పంపిద్దామని మేము నిశ్చయించుకున్నాం. తక్షణం మేమెట్ట నిశ్చయించుకున్నాం, అధికారులు కూడా ఎస్పీ గారు కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ, ఈ పిఓ గారు కానీ, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సోమేష్ కుమార్ కానీ, అదే ముఖ్యమంత్రి కూడా విన్నవిస్తున్నాం. వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాలో అక్కడి నుంచే పంపించాలని మేము ముక్తకంఠంతో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు సహకారాలు అందించండి. మేము వాళ్ళని పంపించడానికి వెళ్ళ ఉంటాం. వాళ్ళని పంపించే కార్యక్రమం మాత్రం ఇది ఇక్కడ తక్షణం పంపించే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఉంచడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళని ముప్పు పొంచుంది. మా మండలం, మా గ్రామంతో పాటు మా మండలాన్ని కూడా, మా జిల్లాకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దీనివల్ల దీన్ని అందరూ ముక్తకంఠంతో ఖండిస్తున్నాం. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. सूर्यापेट जिल्ला मेल्लचेरुवु मंडल केन्द्रे प्राथमिक व्यवसाय सहकार संघस्य प्रारंभोत्सवे उद्रिक्त वातावरणं निर्मितं। समावेशे एमपी उत्तम एमएलए सैदिरेड्डी इति एतयोः द्वयोः मध्ये वाग्वादं सञ्जातम्। చూడు, నేను కూడా మీ మహిళలను తీసుకొచ్చి స్లోగన్ ఇప్పిస్తా. దయచేసి ఈ లిస్టుల విషయంలో నేను గతంలో ప్రపంచ బ్యాంక్ నిధుల నుంచి ఈ మేజర్ కాలువలన్నీ కూడా 1000 కోట్లతో ఆధునీకరణ జరిగింది. సరే, మిగిలిపోయిన పనులు చేస్తున్నాం. అదే విధంగా గతంలో కాలువలు కూడా ఆధునీకరణ అయిన విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాను. మరి మేల చెరువు నుంచి కోలాడు రోడ్డు ఎవరించింది, మేల చెరువు నుంచి హుజూర్ నగర్ రోడ్డు ఎవరించిండు, మేల చెరువు నుంచి మల్లాండి రోడ్డు ఎవరించిండు, మేల చెరువుకి రైల్వే తీసుకొచ్చిండు. రంగారెడ్డి जिल्ला याचार मंडले मोंडी गौरिल्ली मैनिंग जोन मध्ये पर्यावरण प्रजाभिप्राय स्वीकरणे उद्रिक्तता कोलाहल स्थितिः च समभवत्। मैनिंग जोन मास्तु इति स्थानिकाः उच्चैः उद्घोषणानि अकुर्वन्। आरक्षकानां राजकीय नायकानां मध्ये परस्पर नोदनं समभवत्। परिस्थितिः उद्रिक्तम् अभवत्। प्रजाभिप्राय स्वीकरणम् असम्पूर्णम् अभवत्। జాయింట్ కలెక్టర్ अपि ततः निर्गतवान्। యాచారం మండలంలో యాచారం గ్రామ సరిహద్దు, అదేవిధంగా మొండిగౌరల్లి గ్రామ సరిహద్దు 146 సర్వే నెంబర్లో మైనింగ్ జోన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి అధికారులు నిన్నటి నుంచి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. నిన్న కూడా గౌరవ
ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాం. మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంట్లు వేసే అన్నీ కూడా తీసేయడం జరిగింది. టెంట్లు, కుర్చీలు అన్నీ తీపిచ్చి పంపించేసినాం. మళ్ళీ తెల్లారుజామున అధికారులు ఎక్కువ ఉత్సాహంతో మళ్ళీ తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు మళ్ళీ టెంట్ వేసి ప్రజాసేకరణ అని చెప్పి ఒకటి పెట్టడం జరిగింది 146 సర్వే నెంబర్లో. ఇక్కడ ఏదైతే మైనింగ్ జోన్ ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నారు అధికారులు, మేము దానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులు కానీ మండలంలో ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మీరు దయచేసి అధికారులు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఇక్కడ క్రషర్ యజమాని ఒకటే చెప్తా ఉన్నాడు, 2006లో మాకు నోటిఫికేషన్ పడ్డది, ఆ రోజు అప్లై చేసుకున్నామని. అప్పుడున్నటువంటి మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు 15 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. అప్పటి నుంచి కూడా మేము ఎందుకు పెట్టనిస్తలేం? ఇక్కడ మైనింగ్ జోన్ ఏర్పాటు చేస్తే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కాలుష్యంతో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏదైతే బండరావిరాల చిన్నరావిరాల అబ్దుల్లాపూర్ మెట్లో దాదాపు 670 ఎకరాలు మైనింగ్కు అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది. అక్కడ ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో మాకు తెలుసు. ఒక ప్రజాప్రతినిధులుగా మా ఎమ్మెల్యే గారు నిత్యం దాని మీద పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. దాదాపు 45 క్రషర్లు అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రాంతం అంతా ధూళి దుమ్ముతో ఇబ్బంది అవుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రాంతంలో మైనింగ్ జోన్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మా దగ్గర ఇక్కడ ఆచారంలో పెట్టడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. గతంలో ఉన్నటువంటి రఘునందనరావు కలెక్టర్ గారికి మా ఎమ్మెల్యే గారు మేము ఎన్నో ధర్నాలు చేసి ఎన్నో ఫిర్యాదు చేసినాం. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి, ఏదైతే 146 సర్వే నెంబర్ ఇక్కడ కేటాయించారో దానికి మీరు చుట్టుపక్కల కిలోమీటర్ పరిధిలో ఒక ఫర్లాంగ్ పరిధిలో కస్తూరిబా హాస్టల్ ఉన్నది, కిలోమీటర్ పరిధిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది. ఎంతోమంది ఈ ప్రాంతానికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి డెలివరీకి వస్తారు. డెలివరీ ఉన్న 9 నెలల గర్భిణీ స్త్రీలు ఒకసారి బ్లాస్టింగ్ అయితే ఎంత ఇబ్బంది పడతారో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు, పుట్టినటువంటి చిన్నపిల్లలు బ్లాస్టింగ్ అయినప్పుడు ఆ సౌండ్కు వాళ్ళ గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. చుట్టుపక్కల మొండిగౌరల్లి ఆచారం ప్రాంతంలో ఇంతకుముందే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి క్విడ్ ప్రోకో కృత్వా గతేషు దినేషు బహూన్ జనాన్ కారాగారం ప్రతి ప్రేషితవాన్ ఇదానిమపి తదేవ విధానం అవలంబమానః అస్తి ఇతి టీడీపీ నేత బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఆరోపితవాన్. సర్వే నెంబర్ 409 కాపుకుపడ 130 ఎకరా మితం భూమిం అదానీ గ్రూప్ జనేభ్యः క్విడ్ ప్రోకో విధానం ద్వారా దత్తవాన్ ఇతి ఏతేన 50 ఎకర పరిమితం భూమిం ఆక్రమితుం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉపాయం అకరోత్ ఇతి సత్యనారాయణమూర్తి ఆరోపితవాన్. కేంద్ర ప్రభుత్వం అస్మిన్ ఉపరి సిబిఐ విచారణం కారయతి చేత్ సత్యం బహిర్గచ్చతి ఇతి అవదత్. ఏదైతే అదానీ డేటా సెంటర్ ఉందో దాని మీద క్విడ్ ప్రోకో మరి డీల్స్ జరిగాయని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా ఆరోపణ చేస్తున్నామండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఒక కంపెనీకి ఒక సబ్సిడైజ్ రేట్లో ఇచ్చేటప్పుడు దానికి ఆ నామ్స్ అన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత కానీ సేల్ చేయరు. ఎందుకంటే రేట్ అయితే ముందే డిసైడ్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. ఇక్కడైతే ఏం చేశారంటే ఈ కండిషన్స్ అన్ని రాస్తూ ఒక సేల్ అగ్రిమెంట్ ముందయ్యారు 6వ తారీఖున జూలై 2022లో. ఆ గంట తర్వాత వెంటనే సేల్ డీడ్ కూడా చేశారు అదే రోజు. మరి అదే రోజు మీరు సేల్ అగ్రిమెంట్ లో పూర్తి కండిషన్స్ అన్ని పెట్టి మరి అదే రోజు సేల్ డీడ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఎటువంటి నియంత్రణ ఉంటుంది దీని మీద? మరి రెండు ఒక దాంట్లో ఉన్నాయంటే సేల్ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ సేల్ డీడ్ లో లేవు. అంటే మేము ఉద్దేశం ఏమిటంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో గతంలో చాలా జీవోలు ఇచ్చింది 2019 మార్చి వరకు. ఈ జీవోలు అన్నింటిలో కూడా ఇందులో ఇంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవ్వాలా, ఇంత రిక్రియేషన్ సెంటర్ ఉండాలి, ఈ విధంగా టైం బౌండ్ అంతా కూడా 3 సంవత్సరాల నుంచి 7 సంవత్సరాల లోపల పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి కండిషన్ తో ఉన్నటువంటి జీవోలు ఇచ్చాం. అదే జీవోలు వీళ్ళు కూడా ఇచ్చారు కండిషన్స్ అన్ని. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఏం చేసిందంటే కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత కానీ మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి కండిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు కానీ మనం ఐటీ పార్క్ కానీ తీసుకుంటే మన మధురవాడలో ఉన్నటువంటిది ఏదైతే రుషికొండ దగ్గర ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కొండలు తీసుకుంటే హిల్ 1, హిల్ 2, హిల్ 3, హిల్ 4 గా డివైడ్ చేసి ఉన్నాయి. ఇందులో హిల్ 1, హిల్ 2 లో అయితే మిరాకిల్ కావచ్చు, సింబాయసిస్ కావచ్చు, వీళ్ళన్నిటి కూడా సేల్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చి
నామ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం 5 సంవత్సరాల తర్వాత హిల్ 1 హిల్ 2కి హిల్ 2లో ఫుల్ఫిల్ అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని కంపెనీస్ అవేంటే సంఖ్య టెక్నాలజీ కావచ్చు, కలర్ చిప్ కావచ్చు. ముఖ్యాంశాన్ పునరేకవారం శృణ్మః. హైదరాబాద్ నోవాట్ మధ్య తెలంగాణ విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యమే సంజాతే జాతీయ విత్తన సదస్సు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి భాగస్వామ్యం. कुतबुल्लापुर प्रांत स्वर्गीय राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट स्पर्धा जाता. अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण संगारेड्डी जग्गारेड्डी उपस्थितः अभवत्. भद्राद्रि मुत्तेगुडं चंद्रूगुंड मंडले बेंडालपाडु ग्रामतः गुत्तिकोयं बहिष्करणीयमिति ग्रामजनाः निर्णयं स्वीकृतवन्तः. अद्यतन संस्कृत भाषा वार्ताः अत्रैव समाप्तिं गच्छन्ति. आगामिनि भानुवासरे नूतन वार्ताभिः सह पुनः मेलिष्यामः. तावत्पर्यन्तं सर्वेषां मङ्गलं भवतु. सदा सर्वत्र पश्यन्तः भवन्तु 95 न्यूस् वाहिनीं. धन्यवादः.